ओम शांति 18/3/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे वर्तमान तुमर एही जीवन बहुत बहुत अमूल्य अटे कहीं तुमे माने हद्रु बाहरी बेहद को आसीछ अर्थात निजर व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग करी विश्वर कल्याण करुछ। तुमे माने जानिछ आमे सारा जगतर कल्याणकारी अटु। वर्तमान तुमर एही जीवन बहुत बहुत अमूल्य अटे कहीं तुमे माने हद्रु बाहरी बेहद को आसीछ अर्थात निजर व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग करी विश्वर कल्याण करुछ। तुमे माने जानिछ आमे सारा जगतर कल्याणकारी अटु। आज बाबांकर प्रश्न अछि केउ पुरुषार्थ द्वारा बाबांक ठारु संपत्ति पाइबार अधिकार प्राप्त हेउछि। केउ पुरुषार्थ द्वारा बाबांक ठारु संपत्ति पाइबार अधिकार प्राप्त हेउछि। उत्तरे बाबा कहिले सर्वदा भाई भाईर दृष्टि रहु, स्त्री पुरुषर भावना समाप्त होई जाऊ, तेबे जाई बाबांकर संपत्ति पाइबार संपूर्ण अधिकार प्राप्त हेब। किंतु स्त्री पुरुषर भावना बा एही दृष्टि बदलिबा बहुत कष्ट साध्य। सेथिपाई देही अभिमानी हेबार अभ्यास दरकार। जेतेबेले बाबांकर संतान हेब सेतेबेले ही संपत्ति मिलिब। एकमात्र बाबा को मने पकाई जेउ माने सत्व प्रधान होइथांती सेही माने ही मुक्ति जीवन मुक्तिर संपत्ति पाइथांती। गीत अछि आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। संतान माने एकथा जानिछंती ओम अर्थात अहम आत्मा एवं एहा मोर शरीर। एबे तुमे एही ड्रामा को सृष्टि चक्र को एवं एही सृष्टि चक्र को जानिथिबा बाबा को जानी जाइछ। काहेकिना जे चक्र को जानिछंती तांकु रचयिता कुहाजिब। रचयिता एवं रचना को केही भी जानी नाहंती। जदिओ बहुत शिक्षित बड़ बड़ विद्वान पंडित आदि अछंती तांकर निज पाए गर्व मध्य रही थाए, किंतु तांको एक कथा जଣା नहीं कहउछंती मध्य ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य। तेबे एहा तीनिटी कथा हेलाना, किंतु एहार अर्थ को मध्य बुझी नाहंती। सन्यासी मानकु घर गृहस्थरु वैराग्य आसी थाए। सेमानक भितरे मध्य उच्च नीच एवं ईर्षार भावना रही थाए। ये उच्च कूलर ये मध्यम कूलर एहा उपरे तांकर बहुत विवाद चली थाए। कुंभ मेलारे मध्य सेमानकर बहुत विवाद होई जाए जे प्रथमे किए बुड़ पकाइबा पाई जिबे। एथिपाई बहुत विवाद झगड़ा आदि करी थांती। पुणी समस्यार समाधान पाई पुलिस मध्य आसी थांती। तेबे एहा मध्य देह अभिमान। दुनिया रे जे भी मनुष्य मात्र अछंती समस्ते हेउछंती देह अभिमानी। तुमको तो एबे देही अभिमानी हेबाकू पड़िबो। बाबा कहउछंती देह अभिमान को त्याग कर, निजकू आत्मनिश्चय कर। आत्मा ही पतित होईछि, सेथिरे खाद मिसी जाइछि अर्थात विकारर प्रवेशता होईछि। आत्मा ही सत प्रधानरु तमो प्रधान हेउछि। जेपरि आत्मा सेहीपरि शरीर मिलुछि। कृष्णकर आत्मा सुंदर तेणु तांको शरीर मध्य बहुत सुंदर मिली थाए। तांकर शरीर बहुत आकर्षणीय होई थाए। पवित्र आत्मा ही आकर्षित करी थाए। लक्ष्मी नारायणकर एते महिमा नाही जेपरि कृष्णकर अछि। काहेकिना कृष्ण पवित्र छोट पिला। एपरि मध्य कही थांती
ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଏକ ସମାନ। ମହାତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ଅନୁଭବ କରି ପୁଣି ବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିକାର ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସୁଛି। ପିଲାମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ପବିତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦୁନିଆକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଘର ଅଧା ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ତାର ମରାମତି କରାଯାଏ, ସେହିପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା କାରଣରୁ ଭାରତ ତିଷ୍ଠି ପାରିଛି। ଭାରତ ପରି ପବିତ୍ର ଏବଂ ଧନବାନ ଭୂଖଣ୍ଡ ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ସ୍ମୃତି ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ବାବା କୁହାଯିବ ଅଥବା ପତିତ ପାବନ କୁହାଯିବ? ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ, ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜାରାମ। କେତେ ଅଡ଼ୁଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର ସାରାଂଶ ଶୁଣାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର ଏବଂ ବାବାକୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲ। ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟେ। ପୁଣି ଏଠାରେ ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏତିକି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ସେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଲୁ ନା। ପୁଣି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ତ ସନ୍ତାନକୁ ହିଁ ମିଳିବ, ପିତାଙ୍କୁ ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ହେଉଛ ନାତି ନାତୁଣୀ। ତୁମର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କହୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଭାଇ ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଉ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ କହୁଛ, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲ ନା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ରଚନା ରଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଦଳିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ବର୍ଷା ମିଳିବ। ମାମେକମ୍ ୟାଦ କରୋ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଯାଇ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଶତପ୍ରଧାନ ନେହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କେବେ ହେଲେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏପରି କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାକୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ସୁପ୍ରିମ କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଖ ତ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ଆଜିକାଲି ଦେଖ, ଯେଉଁଠି ପାରେ ସେଠି ଗୌମୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଗୌମୁଖରୁ ଅମୃତ ବାହାରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଅମୃତ କୁହାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନକୁ।
ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ମୁଖରୁ ହିଁ ବାହାରୁଛି। ଏଥିରେ ପାଣିର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୌମାତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ନିଜର କରିଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ ବାହାରୁଛି। ସେମାନେ ତ ପଥରର ଗୌମୁଖ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାହା ହେଲା ଭକ୍ତି କରିବାର ପଦ୍ଧତି। ଯଥାର୍ଥ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଆଦିଙ୍କୁ କୁମାରୀମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ବାଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀଗଣ। ତେବେ କୁମାରୀ କାହାର କନ୍ୟା ହୋଇଥିବ ନା? ଅଧର କୁମାରୀ ଏବଂ ଅକୁମାରୀ ଉଭୟଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ତୁମର ସ୍ମାରକୀ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟ, ତେଣୁ ତୁମ ଭିତରେ ବିକାରୀ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ବହୁତ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟୁ। ଏ ମଧ୍ୟ ବିକେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିକେ। ତେଣୁ ବିକାରର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମନୁଷ୍ୟ ବିକାର ବିନା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ବିକାରୀ ମୃତ୍ୟୁଲୋକର ଶେଷ ଜନ୍ମ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅମର ଲୋକରେ କିଛି ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଶତପ୍ରଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ। ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତମୋ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀ ପାପୀ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ରୂପଣୀ ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆସି ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦିଅ। ତେବେ ଭକ୍ତି କରି କରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି 4ଟି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଡିଟି ଜନ୍ମ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ 3ଟି ଧର୍ମ ଆସିଯାଉଛି। ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଚୁଟି ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛ। ଦୁନିଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତା ନମଃ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଆମେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ନମଃ କରିବେ। ତୁମେ ପୁଣି ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦୈବୀ କୁମାର କୁମାରୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମର ଏହି ଜୀବନ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ଜଗତର ମାତା ରୂପରେ ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ହଦ୍ରୁ ବାହାରି ବେହେଦକୁ ଆସିଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏହି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଜଗତମ୍ବା ଜଗତପିତା ହୋଇଗଲ। ଏହି ନରକରେ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରି ହିଁ ଛାଡ଼ିବୁ। ତୁମେ ହେଉଛ ସୈନିକ। ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଯାଦବ, କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏବେ ତୁମର ଯୁଦ୍ଧ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ନୁହେଁ, ରାବଣ ସହିତ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବୁଝାଉଛ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍, କେନାଲ ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପାଣି ନାହିଁ। ପ୍ରଜା ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ତୁମେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ରହିବ। ନଦୀମାନଙ୍କର ଢେର ପାଣି ରହିବ। ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେବ। ଏଠାରେ ତ ଏହି ଧରଣୀ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରଣୀ ଉପରେ
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭରେ 9-10 ଲକ୍ଷ ରହିବେ, ଆଉ କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସେଠାରେ ରହିବ। ତୁମକୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ବସନ୍ତ ଋତୁ ହେବ। 5 ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ଅଧୀନରେ ରହିବେ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଏବେ ହେଉଛି ଦୋଜକ ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କ। ଏ ନର୍କ ମଝିରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାପର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦେବତାମାନେ ହିଁ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ ବୁଝିଯାଇଛ, ଆମେ ଡବଲ ସୀତାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ପୂଜ୍ୟ ହେବା, ପୁଣି ସିଙ୍ଗିଲ ଶିରତାଜ ହେବା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପବିତ୍ରତାର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ ରହିବ। ଦେବତାମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର। ଏଠାରେ କେହି ବି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ତ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ନେଉଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୁନିଆ। ବିକାରରୁ ହିଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର କୁହାଯାଉଛି। ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ପାବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୁନିଆ ହେବ। ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୁରିଛି ନା। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରେରଣା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାର, ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣା ତ କଥା ନାହିଁ। ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଶରୀରର ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ମୁଖ ବିନା କିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେବି? ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ କି? ଭଗବାନ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରିବ କି? ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ସଦୃଶ, କେହି କହୁଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି, କେହି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି। ଯଦି 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଏହାର ହିସାବ କେହି ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ହିଁ 5000 ବର୍ଷର ଅଟେ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସେତିକି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାରାଂଶ ବୁଝାଉଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ। ଏଥିରୁ କେହି ବି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେବେ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଉଛି। ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ପବିତ୍ର କରି ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଅ। ପୁଣି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୂର ଦୂର ପାହାଡ଼ ଆଦିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ କେତେ ମନ୍ଦିର ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି, କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିଯାଇଛ। ପିତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇ ପୁଣି 60 ବର୍ଷ ପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟର ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛେ। ରାତି ପରେ ପୁଣି ଦିନ ହେବ। ଏବେ ତ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ଯେପରି ବାବା ନଲେଜଫୁଲ୍, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ୍ ହୋଇଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ ସୁଖର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ହଦର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କାକବିଷ୍ଟା ସମାନ ସୁଖ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ସୁଖ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହଠଯୋଗୀ, ତୁମେ ହେଉଛ ରାଜଯୋଗୀ। ତୁମର ଯୋଗ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ। ଏହିପରି ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश प्रथम नंबर, पवित्र हेबाकु हेले आमे समस्ते आत्मा रूपरे भाई भाई अटु एवं ब्रह्मा बाबांकर संतान हिसाब रे भाई भौणी अटु। एही दृष्टि को पक्का करिबाकु पड़िबो। आत्मा एवं शरीर उभय पवित्र सत्व प्रदान करिबाकु हेबो। देह अभिमान को त्याग करिबाकु हेबो। द्वितीय पॉइंट, मास्टर नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानवान होई समस्त को रचयिता एवं रचनार ज्ञान शुणाई घोर अंधकार मुक्त करने पड़िबो। नरकवासी मनुष्य मानकर आत्मिक सेवा करी सेमानकु स्वर्गवासी करने हेबो। आज वरदाता बाबांकर वरदान अछि, मास्टर ज्ञानर सागर होई ज्ञानर गभीरता को अनुध्यान करुथिबा अनुभव रूपी रत्न रे संपन्न आत्मा हुआ। मास्टर ज्ञानर सागर होई ज्ञानर गभीरता को अनुध्यान करुथिबा अनुभव रूपी रत्न रे संपन्न आत्मा हुआ। विस्तार बाबा कहले, जेउ आत्मा माने ज्ञानर गभीरता को जाई थांती से माने अनुभव रूपी रत्न रे संपन्न रही थांती। गोटिए हेला ज्ञान शुणिबा एवं शुणाइबा एवं द्वितीय रे हेला अनुभवी मूरत हेबा। अनुभवी आत्मा सर्वदा अविनाशी एवं निर्विघ्न रही थांती। सेमानकु केही भी हलचल करि पारिबो नाही। अनुभवी आत्मा निकटरे मायार कौनसी भी चेष्टा सफल हुए नाही। अनुभवी केवे धोखा खाई न थाए। सेथिपाई अनुभव गुड़ी को बढ़ाइबा सहित प्रत्येक गुणर अनुभवी मूरत हुआ। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पर स्टक जमा कर। स्लोगान बाबा कहले, फरिस्ता सीए जे कि देहर सूक्ष्म अभिमान संबंध ठारू मध्य स्वतंत्र अटे। फरिस्ता सीए जे कि देहर सूक्ष्म अभिमान संबंध ठारू मध्य स्वतंत्र अटे। अव्यक्त इशारा, सत्यता एवं सभ्यता रूपी संस्कृति को आपणाय। 18 पॉइंट अछि, संपूर्ण सत्यता मध्य पवित्रतार आधार रे होई थाए। पवित्रता नथिले सर्वदा सत्यता रही पारिबो नाही। केवल काम विकार अपवित्रता नुहे, किंतु तार अन्य साथी माने मध्य अछंती। तेणु महान पवित्र अर्थात अपवित्रतार चिन्ह वर्ण मध्य नथिबो। तेबे जाई परमात्मा प्रत्यक्षतार निमित्त होई पारिबो। ओम शांति।